እንኳን ደስ ያላችሁ በሚስጥር የተደበቀው በሚሊዮን የወጣበት ብዙ ማጭበርበር የተካሄደበት ገመናቸውን አከሸፍ ነው ሰውየው ነፃ ወጣ ነው በሚቀጥለው 3 ቀናት ከ3 ቀን በኋላ ቤተክርስቲያን እናቃጥላለን ብለን ይሄንን አማማ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ሙስሊሞች ለምን አደረክ ሊሉን ይችላል እሺ ስሚ ሰሚራ ይብኒታ ይባላል 8 ነን ኦልሞስት አባት እናት እና 6 ልጆች ነን እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ ህብረት ተቀላቅለናል ሹመትም አይኖራችሁ ዕውቀትም አይኖራችሁ ጤናም አይኖራችሁ ሀብትም አይኖራችሁ ማርያም ስላለችችሁ ብቻ ደስ ሊላችሁ ይገባል እሷ ስላለችን ይበቃናል ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የኢኦቲ ሪአክት ቤተሰቦች እንደምጋችሁልኝ ዛሬ የምንመለከተው እንግዲህ በወንድማችን ውፌ በኩል ከእስልምና ወደ ክርስትና የመጡ አንዳንድ ኡስታዞችና ሼኮችን እንደዚሁ ደግሞ ሰዎችን የምንመለከት ነው የሚሆነው እንደዚሁ ደግሞ ወንድማችን ውፌ የሰራው አንድ ቪዲዮ አለ እሱንም የማስመለከታችሁ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሁላችሁም የቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ለምንድነው ማታረጉት አሁን ማርኩ አንድ ይውራ ታያችሁ የኛ ሀገር ውይይትና የውጭ ዓለም በሰለጠኑ ሀገራት ምን አይነት መልኩ ሰው ይወያያል የሚለው ነገር ተመልከቱ ይሄን ቪዲዮ was given at 6 she hit puberty at 9 that means Muhammad married someone who by your definition was a child do you agree Yes I do agree right so you agree with child marriages No, I don't agree. So you don't agree? Right, go on. No, because one, she started her period, you know what I mean? And not at 6? No. Not at 6? Yeah, but she has started... Not at 6? Listen, by the time she left the house to go and leave the house, yeah? Not at 6? Listen! Not at 6? She left the house at 9! She was 6 when she got married. It does matter. Do you agree with child marriages? Yeah, but you're... Do you agree with child marriages? You are. Do you agree with child marriages? You're being too emotional. I'm asking you. You're taking back I'm asking you a question. Do you agree with child marriages? Yes, yes. Do you agree with child marriages? I'm not going to deny it. Do you agree with child marriages? Yes! Right. እንዳይስ እንግዲህ ሰው በሰለጠነ ሀገር በዚህ መልኩ ይወያያል ይሄ ብቻ አይደለም ይሄን ተመልከቱ This man said, what did he say? If my daughter would have menstruation at the age of 9, I will tell her, you are already to marry. Look, watch out for this man. United Kingdom. United Kingdom. Child Protection Service. Be careful with this man. Be careful with this man. Watch out for this man. And it says, Muhammad once in one day had a sex with 9 wives. 9 wives. And he had 1 death. Can you imagine? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Muhammad, can you imagine? He saw a man, the sex addicted man, the sex maniac. 1 wife was not enough. 2 was not enough. 5 was not enough. Sex addicted Muhammad. This proved me. The history of Tabri says. Ezekiel, when he said, and she lasted over her lover. My dear friends, they are only worried about what is between the man leg and what is between the woman leg. They are only worried about, because their Muhammad, that idiot man, he was only worried about sex, about vagina and about penis. That Muhammad, he was only worried about that. So dear friends, you see every Muslim, those who talk to me, they have F word in their mouth, they have bitch word in their mouth, they have dick word in their mouth, and this is what they do. They are not coming here to learn, they are not coming here to understand what is the spirituality of God, what is the holiness of God. And I don't want to speak those words. I never want to speak those words, but look at their mouth. They are supposed to worship 5 times a day, but their mouth is full of F, mouth is full of vagina, mouth is full of dick, mouth is full of these 5 things their mouth is full of, and they need to worship 5 times Allah, it seems. So look at their attitude. Their mouth is full of gutter. Their mouth is full of gutter.
but they worship Allah 5 times a day. Is that holy? Is that righteous? እንግዲህ ያች ነው ሰው በሰለጠነ ሀገር በዚህ መንገድ በግልጽ ፌስ ለፌስ ተገናኝቶ ይወያያል። እኛ ጋር ደግሞ አይ እንደዚህ በኦንላይን እናውራ እንኳን ሲባል እንደዚህ ነገር የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ሹፉቴን መሃይም ይሄ ደንቆሮ እንግዲህ በእፎይ ጉዳይ እኔ ላስማማችሁ እኔ ላወያያችሁ እኔ ቤት ከፍታ ምናምን ይያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ደንቆሮ መሃይም ማን ነው ከእፎይ ጋር የሚወያየው? እፎይን ልክ አንተ ላይ እንደቀዘንከው ላዩ ላይ አስቀዝነ ነው እንጂ አንፋታውም ከታሰረ በኋላ እስሩን ጠጥቶ ከወጣ በኋላ ይወያያል ማለት ነው። እሱንም አፉ ከተስተካከለ በኋላ እንዳንተ ላዩ ላይ ከቀዘነ በኋላ አንተንስ የረሳነ መስሎ ነው እንደ ኢትዮጵያ እስክትመጣ እንጂ አንተ ደንቆሮ ማይም አንተ ከብት እኮ ነው የመጨረሻ ወራዳ ሰው ነው። አንተ ቤት ነው እኛ የምንወያየው ጊፍት ለመለቃቀም እንዲመችሽ እኔ ቤት አወያያችኋለሁ እንደፈለጋችሁ ምናምን ሂድ ምን አባጣቃለ አንተ እኮ የመጨረሻ አህያ ወራዳ ከብት እኮ ነው አንተ ራስን እንዴት ነው የምታየው? ይሄ ማዲያታም አንተ የመላጣ ዘመንን አስታውስ ዘመነ መላጣን አስታውስ። ይሄ እንደዚህ አይነት ወራዳ እየመጣ እዚህ አፉን ይከፍታል ቲክቶክ ላይ ምን አባጣቃለ አንተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰደበ ግለሰብ እኛ እስክናሳስረው ድረስ አንድ ሙስሊም አይተኛም። አንተ መተ ትገባታለህ ኢትዮጵያ አንተ ብቻ ነህ ትገባታለህ ትታሰራለህ። እኔም እፎይ ነኝ የሚሉ እንዳለ አንድ በአንድ ለቅመን እናስራለን። አለቀ በቃ ህግና ህግ ያለበት ሀገር ነው ይሄ። ህገ መንግስቱ ይከበራል። እንዳንተ አይነት ማይም ውርንጭላ ደንቆሮ መጥቶ ላወያይላ እንዴ አፉ ለከት ከሌለው ሰው ጋር እንዴት ነው እኛ የምንወያየው? እኛ እኮ ሙስሊሞች እኮ እንትን ክብር አለን እኮ እንደዚህ እንዳንተ አይነት ጋጥ ወጦች አይደለም። አድርሱላ ለዚህ አንተም ብሎ አወያይ ሂድ እንሰማውሽ ነው እንግዲህ እንወያይ ሲባል በዚህ መንገድ መልስ ይመለስላችሁ። ተወያዩ በስርዓቱ አብሩ እፎይ ሆነ ጥፋት ከሆኑና አሳዩን በማስረዳት ሲባል በዚህ መንገድ መልስ ይመለስላችኋል። በሰለጠነ ሀገራት ደግሞ በዛ መንገድ እዚህ ደግሞ 500 600 ሺህ ተከፍሎልክ 3 ሚሊዮን ብር ተከፍሎልክ ይከፈልሃልና አምጣው ያሲዘው አሳስረው አስገድለው ትባላለህ እዚህ ሀገር እኛ ሀገር ማለት ነው። በጣም ያሳዝን ነገር በጣም ደስ የሚለው ነገር የወንድማችን እፎይ ታርጌቱ የወንድማችን እፎይ ግቡ አላማው ግብ እንደመታ የምታዩ ምንድነው ራሳቸው መልስ ጥያቄ መጠየቅ ጀምረዋል። እንስማው እስቲ። እንቅልፍ ነስቶኝ ያደረው አላህ ሁለት እግር ነው ያለው ወይስ አንድ እግር ሚለውን ጠይቁልኝ። አንድ እግር ከሆነ ቀኝዋ ናት ያለችው ወይስ ግራዋ የምትለዋን ብትጠይቁልኝ በጣም እንቅልፍ ስለነሳኝ ነውና የኡማውንም ትላልቅ የሚባሉ ችግሮች ይቀርፋሉ ብዬ ስላሰብኳቸው ነው። እስኪ መሻይኾቻችሁን ጠይቁልኝ። የምሬ ነው ማለት አላህ ሁለት እግር አለው የለውም እንደውም ታፍ አለው የለውም ብላችሁ ጠይቁልኝ። ምክንያቱም በቁርአን ሲናገር ጀንብ ስላለ አንድ ጎን አለው ሁለተኛ ጎን አለው ወይ ብላችሁም እስኪ ጠይቁልኝ። ፊትም የሚል ስላለ ቁርአን ውስጥ ይሄ ፊት የሚለው አንገት አለው ግን የለውም የምትለዋንም ብትጠይቁልኝ ሲል ለመሻይኾቻችሁ አድርሱልኝ። በተለይ የአላህ እግር ላይ በጣም አሳስቦኛል። የአላህ እግር ሁለት ነው ያለው ወይስ አንድ? ታፍ አለው የለውም? አንገት አለው የለውም? እና እግሩ ቀኝ ነው አይደለም? ምክንያቱም የአላህ እጆች ሁለቱም ቀኝ ናቸው የሚል ሰው ስለሰማሁ እግሩስ ብላችሁ ጠይቁልኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ሙስሊም ነው እንግዲህ ከሙስሊሞች ለሙስሊሞች ጥያቄው ከሙስሊሞች ለሙስሊሞች ነው ጥያቄው። ስለዚህ መልሱለት። አላህ ያለው አንድ እጅ ነው ሁለት እጅ ነው ያለው በቤት በኩል ነው ያለው እብሬት ነው ያለው ታፋ አለው ብሎ ይናገራል መጽሐፋችሁ አለው ወይስ የለውም ምን አንገል ይታያል የሚለው ነገር መልሱ። እፎ ይሄን ነው የገለጠው እንደዚህ አይናችሁ እንድታበሩና አሽታችሁ እንድታስቡ ነው ያደረገው። አነበበላችሁ እናንተ ማታነበው አነበበላችሁ ማመስከን እኮ ነው ያለባችሁ ያነብላችሁ እና መልሱ። ለማንኛውም እኛ ደግሞ ክርስቲያን ከማንባቸው ብዙ ሺህ ምክንያቶች አሉ። ከነዛ መሃል አንዱ ላሰማችሁ። እኔ ለመሐመድ ትልቅ ክብር አለኝ፣ ነገር ግን እሱ ከሚያነሳው ሐሳብ ጋር ቅሬታ አለኝ። እሱ በ570 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው። ያ ማለት ከኢየሱስ መምጣት ከ500 ዓመት በኋላ ማለት ነው። ይሄ ማለት በግልጽ ኢየሱስን አላየውም ማለት ነው። በተደጋጋሚ በቁርአን ውስጥ መሐመድ ለኢየሱስ ያለውን ክብር ሲናገር ጥሩ መምህር እንደሆነ ሲናገር ይስተዋላል። ነገር ግን በቁርአን በተደጋጋሚ መሐመድ ኢየሱስ አምላክ እንዳልሆነ ይናገራል። በወንጌል ውስጥ እንደ መሐመድ በ570 ዓመተ ምህረት ያልተወለዱ ኢየሱስን ያዩ የአይን ምስክሮች በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን አጋማሽ የኖሩ ኢየሱስን ያዩ ከእርሱ ጋር ይሄዱ ከእርሱ ጋር የተነጋገሩ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ተናግረዋል። ስለዚህ አሁን እንዲሚል መደምደሚያ ላይ ደረስኩ። አንደኛ ኢየሱስ አምላክ አይደለም ካልን ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ከሐዋርያቱ ሰምተናል። ስለዚህ ማንን ነው ማመን ያለብን? ትክክለኞቹን የአይን እማኞች ወይንስ ከ570 ዓመት በኋላ የመጣን አንድ ሰው? በጣም ቀላል ነው።
መለሱልን። እኛ እንግዲህ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። እናንተ ማን ነው ያመናችሁት? ከ500 ባለው መሃል የመጣውን ግለሰብ ነው ያመናችሁት ወይስ የሆነ ሐዋርያቱ ከጌታችን ቁጭ ብሎ የተማሩ ሐዋርያትን ነው ያመናችሁት? ማን ነው ያመናችሁት? መልሳችሁን እንጠብቃለን። በወንድማችን ፍሬ በኩል እንግዲህ ብዙዎች ክርስቲያንን የተቀበሉ ነው የሚገኙትና እስቲ ከነዛ መሃል አንዱ ወንድማችን አሰማችሁ። እፎይ መጣ። እፎይ ሲመጣ ጥያቄዎች በዙ ማለት በእስልምና ዙሪያ በጣም ብዙ ነገር ማንሳት ጀመረ። የሚናገራቸው እኔ ውሸት ነው እንዳልል ቁርአን ላይ ተፍሲር ባላረግም ሼኮች በጣም ትላልቅ ሼኮች ዱዓ በሚደረግበት ሰዓት ቁጭ ብዬ አዳምጬ የተናገሩኝ ብዙ ነገሮች እሱ መልሶ እየተናገራቸው ነው። እና ደግሞ ቁርአንን ደግሞ ፍቺ ያደረጉ በጣም ትላልቅ ዑለማዎችም አሉ። ከዛም አልፎ ደግሞ ተፍሲር ያደረጉ የፈሰሩትን መልሶ ሲናገር መጨረሻ እኔ እንደውም የምሩን በቃ ከመውደድም አልፎ ራሴ ወደ ለመጠየቅ መሞከር ጀመርኩ። አሁን ከነ ማዳመጥ ጀመርኩ። በስነ ስርዓት ክርስትና ህይወትን አልገባበትም፣ ገና አልተቀበልኩም። ከነ በስነ ስርዓት በቃ ማዳመጥ፣ ከክርስቲያን ልጆች ጋር መገናኘት፣ መዝሙርን ማዳመጥ፣ ተዋህዶ ፕሮግራም የሚካሄዱትን ልጆችን መከታተል ጀመርኩ ቀጥታ ማለት ነው። አባ ገብረ ኪዳነ በሰዓቱ እሷን በምትልክልኝ እኔም ደግሞ በሚለቁልን አንደ ተለቀቀ አያለሁ። ቁጭ ብዬ ማታ ስገባ ቁጭ ብዬ ነው የማየው። እግዚአብሔርን ነው የምልህ። ለዚህ እናቴ ምስክሬ ነች። እናት ነች ሄዷል ብላ እንደማትዋሽ እርግጠኛ ነኝ። ለዚህ እግዚአብሔርን ነው ለሊት ቁጭ ብዬ ማለት ከቤት ወጥቼ ዋይፋይ የግቢ የጎረቤት ስላለ የተከራየንበት ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ እስከ 9 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ውጪ ይቀመጣል። ለምን መሰለህ? ቤት ውስጥ ገብቼ ማዳመጥ ከሆነ አለ ለሷ እናቴ ነች እንድትከፋብኝ አልፈልግም። የወንድሜ ልጆች አሉ ህፃናት እስልምናን ነው እንዲከተሉት የሚፈልጉ ወንድሜ ያን ነገር እንዳይታወቅብኝ ውጪ እስከ 9 ሰዓት ልክ እነሱ ሲመጡ ስክሮል አድርጌ ሌላ ነገር አያለሁ። አባ ገብረ ኪዳን የነሱን ልክ ሰው ሲመጣ ልፍ ሲል ሶማሌ ስለሆነ የተከራየንበት ግቢ ልክ ወደ ውጪ ሲወጡ ሰው ወደ ሽንት ቤት ምናምን ሲመጣ ልፍ አደረግና ሌላ ነገር አያለሁ። ኩሽና ገባለሁ እያልኩኝ መጨረሻ ላይ በቃ አሁን እኔ ደመደምኩ። በቃ ክርስትና መነሳትና ፈልግ እግዚአብሔርም ወደ ቤት መለሰ። ወደ ጌታ ህብረት ተጨመረሽ ማለት ፈልጋለሁ። መቼም ይሄን አይታችሁታልና ምን አለ የውሸት ጥግ እንደው የሆነ ትንሽ እንኳን ጠጋ ቢል ቢመሳሰል እና ምን ይላል ወንድማችን ውሱ የሚባለው አንድ ኦርቶዶክስ የሆነ ወንድማችን ስሙ ወለታና ወደ ኢብራሂም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብላችሁ በጣም የሳቁትና እስቲ ለአሁንም ሳናቦ ሳቄ ይመጣልና ምን ያህል ትንሽ እንኳን ጠጋ ብትል ከወለታና ወደ ኢብራሂም ጂሰስ አይ ቲንክ ይመስላል ጾታ ለመቀየር መሰለኝ ሄደው ወለታና። አሁን ይሄ ሰው እውነቱን ለመናገር ሁለት ምክንያት ነው እዚህ ማየት የምንችለው። አንደኛው ክርስትናን አያውቅም። ክርስትና ስለማያውቅ ነው የወጣው። ለዛ ደግሞ ማረጋጫ ምንድነው? ክርስቲያን ስም ነው ሳያውቅ ወለታና ብሎ የሴት ስም ለራሱ የሰጠ ሰው ነው። ወደ እስልምና ገባ ያልከን ያለው ወንድማችን ነው እሱ። ስለዚህ አንደኛው ክርስትናን ምንም ነው የማያውቀው። በቃ ምንም የክርስቲያን ስሙን ሰው ካላወቀ ክርስትና አያውቅም። በቃ ስሙ ስለሆነ ማለት ነው። አንተ ስሙ ረሳው ምንም ሊያደርግ አይችልም። እኔ የክርስቲያን ልጅ አይችልም። ስለዚህ ክርስቲያን ስሙ ማወቅ አለበት። ካላወቀ ምንም አያውቅም። ስለ ክርስቲያን አያውቅም፣ ስለ ጌታ አያውቅም። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ዕውቀት በማጣት አንተ የምትናገረው ውሸት እውነት አድርጎ ተቀብሎ ተመቷል አንተ ጋር። ይሄ ካልሆነ ደግሞ ዋሽተሃል። አንተ ዋሽተክ እግዚአብሔር ደግሞ ሲያጋለጥ ወለታና ብለህ ፖስት አድርገሃል። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ እውነቱን ይግለጥላችሁ ነው የምንለው። እንደዚህ ቦታ ያደረጉ እስቲ አንድ እንደዚህ አይነት ስራ ድራማ በዚሁ መንገድ የስራ ድራማ አለና ወንድማችን እየው የሰራው ቪዲዮ አሳያችሁ። በድቁና 12 ዓመት ቄስ ሆኖ በመቀደስ ደግሞ ማገልገል 9 ዓመት አገልግለዋል። አጠቃላይ ወደ 21 ዓመት አገልግለዋል ማለት ነው። ለ21 ዓመት ያገለገሉ ሰው ናቸው። በ12 ዓመት በድቁና 9 ዓመት በቅስና አገልግለዋል ተብለው ከክርስትና ወደ እስልምና ሄደዋል ተብለው የቀረቡ ሰው ናቸው። እንግዲህ ከክርስትና ያስወጣቸውን ትልቅ ምክንያት እንጠብቃለን። ቲዮሎጂካሊ የሆነ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር እጠብቃለሁ። እንግዲህ ከዚህ ንግግራቸው ማለት ነው ከሚመጣው ንግግራቸው እስኪ እንስማ። እንደዚህ ያለ አማኝነትን ጥርጣሬ ውስጥ የሚያስገባ ምን ነገር ኖረ? ሃይማኖቱን ጥርጣሬ ውስጥ የሚከት ምን ነገር መጣ? ማይማካ ብለው ተረት እንደ ተረት አድርገው ውስጡን ለቄስ ይሏታል። ውስጡን ለቄስ ማለት ምንድነው? ውስጧን ቄሶች እንጂ ሌላው ቁብ የለውም፣ ለማወቅ መብት የለውም። ለኔ ጥያቄ ሆነችኝ። ተመልከቱ፣ እንደ ተረት ተደርጎ የሚነገር ነገር አለ አሉ። ተረት ነው ካሉ አከተመ። ተረት የቤተክርስቲያን ትምህርት አይደለም።
ስለዚህ ተረትን ይዞ ሃይማኖት መልቀቅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንደው ሃይማኖታዊ ነገር እንደው ደና ነገር እንጠብቃለን ስንል ተረት ነው ከክርስትና ያወጡትና ለዚህ ነው ክርስትናን ቢያውቁት ኖሮ ሰዎች ከክርስትና ያወጡም ብለን ምንለው ያላዋቂነት ምልክቱ ነውና ምንድነው ውስጡ ለቄስ የሚለው ተረት እኔ ጥያቄ ያራብኝ አሉ ሲተረጉሙት ምን ማለት ነው አሉ ቄስ ብቻ የሚያውቀው ማለት ነው አሉ ታዲያ እሳቸው ቄስ አይደሉ እኔ ለምን አላወቁትም ቄስ ነኝ ብለዋል ሰውየው 9 ዓመት በቅስና አገልግያለሁ ብለዋል ታዲያ ይሄ እኮ እሳቸው የሚያውቁት ነው እሳቸው አውቀውት እኛ ማናውቀውን ነገር ቢነግሩ ነበር ጥሩ እና በተረት መውጣቶት ሲያጠኑ የኖሩት ተረት እንደሆነ ነው የሚያሳየው የምር ክርስትና ውስጥ ከነበሩ ማለት ነው 40 ቀን ሲሆነው ክርስትና ይነሳ የምትባለው ቃልም አለች በ40 ቀኑ ክርስትና እናጠምቃለን እቺ ራሱ ለኔ ጥያቄ ሆነችብኝ ተመልከቱ ህፃናትን በ40 ቀናቸው በ40 እና በ80 ቀን መጠመቃቸው ለኔ ጥያቄ ሆነብኝ አሉ ይሄ ከእስልምና አንፃር እንደሆነ የምታዩት ለዚህ ነው ድራማ መሆኑን የምታውቁት ማለት ነው ምክንያቱም አስቀድሞ ሙስሊሞች ምን ይላሉ ህፃናት ሲወለዱ ሙስሊም ናቸው ይላሉ የወንዱ ነው የሴቱ ዘር ነው ሙስሊም የወንዱ ፈሳሽ ወይስ የሴቱ እንቁላል ነው ሙስሊም ለዚህ ነው እስልምና ሃይማኖት አይደለም ማለት ነው የሚያስብል ነገር የሚያነሱት ከዚህ በፊትም ብየዋል ሃይማኖት ነው ብለን ሃይማኖታዊ ሙግት ነው ብለን እንዳንለው ሃይማኖት በደም ውስጥ የሚተላለፍ ነው ወይ ሃይማኖት አማኝ አይፈልግም ወይ በደም ውስጥ የሚተላለፍ ቫይረስ ነው የምናውቀው ስለዚህ ከእናት ወይ ከአባት የሆነ ቫይረስ መጥቶ ከሆነ ህፃኑ ሙስሊም ያስባለው ሃይማኖትነቱ ቀርቶ ምን ሆኗል ማለት ነው ሃይማኖትነቱ ቀርቶ ያ ነገር ቫይረስ ሆኗል ማለት ነው ለማንኛውም ጥያቄ የሚጭር አይደለም በ40 እና በ80 ቀን የሚጠመቀው ለምንድን ነው አንድ ህፃን ክርስቶሳዊ እንዲሆን ምክንያቱም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ አህዛብን ምን በሏቸው በአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስም እየተጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ብሎ ተናግሯል ስለዚህ የጌታ ትእዛዝ ደቀ መዛሙርት መሆን ነው በምን በጥምቀት በኩል ደቀ መዝሙር መሆን ማለት ምን ማለት ነው ሲባል የጌታ መሆን የጌታ ተከታይ መሆን ህፃናት በህፃንነታቸው ጀምሮ ክርስቶሳዊ ሆነው እንዲያድጉ ማለት ነው በጥምቀት የሚገኘውን ጸጋ እንዲያገኙ ማለት ነው ሌላ ነገር አይደለም እንቀጥል አንድ ሰው ኃጢአት ከሰራ ነፍስ አባት አለው ንስሐ አባት አለው ያው እኔ እንደዚህ ያለ ሰው ነኝ ኃጢአተኛ ነኝ ነፍሴ ተጫውተብኝ እንደዚህ ኃጢአት ስሰራው ያለው ይፍቱን ሲሉኝ ያው በቃ ሆዴን በላች እኔ ኃጢአቴ ይቀርፍልኛል ወይ ብዬ አሰብኩ በጣም አሳሰበችኝ እንደገና አሁንም አንድ ሰው ከሞተ እዛ እንዳይጠየቅ ኃጢአቱን እዚህ ምድር ላይ የሰራውን ኃጢአት እዚህ እናስቀርለታለን ብለን ፍታት እናደርጋለን ከዛ እቺ ራሱ ለኔ ጥያቄ ሆነችኝ ለምን ጥያቄ ሆነበት ይሄ ነገር እንዴት ነው የሰውን ኃጢአት የሚምረው አንድ አምላክ ነው እንጂ የሚምረው የሰው ልጅ መማር አይችልም እንዴት ቆየነ የምትለው ቃል ለኔ ጥያቄ ሆነችኝ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን አንደኛው ካህን ኃጢአትን ይቅር ለኃጢአት ይቅርታ ወደ ካህን ስንሄድ እግዚአብሔር ይፍታ ይላል ካህን እንግዲህ ካህን ከነበሩ እግዚአብሔር ይፍታ ነው የሚለውና ካህኑ እግዚአብሔር ይፍታ ይላል አይ እንዴት ኃጢአት ይቅር የሚለው እግዚአብሔር ነው ሰው እንዴት እላለሁ አሉ ሚሉትን አያውቁትም ነበሩ የኔ አባት ይሉ የነበረውን አያውቁም ነበሩ የምር ካህን ከሆኑ እና የማስመሰል ሽበት ካበቀሉ በኋላ ውሸት እንዴት በነገራችን ላይ ውሸት ይፈቀዳል ለእምነት ተብሎ በእነሱ ማለት ነው ለእምነት ተብሎ መዋሸት ይቻላል ለእምነት ብለህ መዋሸት ትችላለህ የሚል እንትን አላቸውና ውሸት ስለሚፈቀድ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ፍታት የሚፈታው በክርስትና ውስጥ ክርስትና ህብረት ነው ኦርቶዶክሳዊነት ህብረት ነው የክርስቶስ አካል ውስጥ ስለዚህ አንዱ ብልት ሲሞት የነፍስና የሥጋ መለየት ሞት ሲገጥመው ለሌላው ብልት ምን ያደርጋል ጸሎትን ያቀርባል ፍታት ማለት ይሄ ነው ይቅር ባዩ ግን ምን ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር ጌታ ሆይ ይቅር በላት ይችን ነፍስ ነው ጸሎቱ ይቅር ባዩ ወደ አምላክ የሚቀርብ ነው ታዲያ ቀጥሎ ምን አነሱ እኔ ጥያቄ የሚሆንብኝ ለምን ጥያቄ ጫረቦት ሲባሉ ሰው እንዴት ኃጢአት ይቅር ይላል አንዱ አምላክ አይደል ወይ አሉ የሄዱት ግን ወዴት ነው የሚለውን ላሳያችሁ የሄዱት ወደዚህ ነው በእስልምና የሚታወቁ መጽሐፍቶች አሉ እንደምታውቁት ተፍሲሮች እና ሐዲሳት ማለት ነው ከዛ ውስጥ ጃሚ አልተርሚዚ 877 ላይ ምናገኘው አንድ ሐሳብ አለ ምንድነው እሱ አንድ በጀነት የነበረ በጣም ከወተት በላይ ነጭ የነበረ ድንጋይ ነበረ ያ ድንጋይ በሰዎች ኃጢአት ምን ሆኗል ይላል ጥቁር ሆኗል ይላል ጥቁር ሆኗል ሱናን አልኒሳኢ 2919 ላይ ደግሞ ምን እናገኛለን የዚህን ድንጋይ ሁለቱን ማዕዘኖች ሲነቁ የዚህን ድንጋይ ማለት ነው ሁለቱን ማዕዘኖች ሲነቁ ኃጢአታቸው ይሰረይላቸዋል የኃጢአት ስርየትን ማግኘት ወይም የኃጢአት ይቅርታን ማግኘት ያገኛሉ ምን ሲያደርጉ ያን ሲዞሩት
የሄዱት ድንጋይ ኃጢአት ይቅር ያስብላል ወደሚል እምነት ነው። ታዲያ ምን አገናኝ? እርሶ ቄስ ከነበሩ እግዚአብሔር ይፍታህ እያሉ ያገለግሉ የነበረውን አምላክ ትተው ድንጋይ ኃጢአት ይቅር እንደሚል የሚያስተምረውን እምነት መከተሉት የምር አይምሮትን ተጠቅሞ ማመዛዘኖትን ያሳያሉ ሲባል ከጅምሩ ክህነት እንደዚህ አናቅ። በውሸት የሚሰበክ እምነትም የለም። በውሸት ምናከብረው አምላክም የለም። የምር ሆነው ከሆነ አላዋቂ ነበሩ። ሳይሆኑ ከሆነ ደግሞ ውሸት የሚወድ አምላክ ሳይሆን በክርስትና የውሸት አባት የተባለው ዲያብሎስ ነውና መልእክቱ ከዲያብሎስ ይሆናል። ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ያ ትልቁ ፖይንት ይሄ ነው። መያዝ ያለባችሁ እዚህ ጋር ለአምላክ ብሎ መዋሸት በጣም ትልቅ ነው። እንዴ ነው የሚፈቀደው? እንዴት እንደምላችሁ እንዳልኩት እንግዲህ ወንድማችን እፎይ ታሰረ፣ ተያዘ፣ ከሀገር ሲወጣ ምናምን እያሉ የዋሹ ነው የሚገኙት። ጾም ነው የሚገኙት። በዛ አጋጣሚ እንደዚህ ያለው እየሰሩ ያሉ ጾም ነው የሚገኙት። ሁሉን ያወክሉ እና ወንድማችን ይወባ ቃሉን ያስተማረው እግዚአብሔር ይስጥልን። እስቲ አንድ ዶላ ሳብጨማሪ ምንም ይሁን የክርስትናን ሃይማኖት የሚያሸማቅቅ ነገር ከተነገረ አላሁ አክበር እንላለን ማለት ነው። ባገኘን አጋጣሚ ትምህርት ቤት ውስጥ የትም እያሸማቀቅናቸው ካፊር ነው እያልነው እያገለልናቸው ሰዎችም እንዲጠላቸው እያደረግናቸው ኖርን። ሼኪኛ ቤት ተቀጠረ፣ ቁርአን ሊያስቀራ ለኛ እንኳን ሳያማክር ስማችንን በሙሉ ቀየረው። የኔን ጀማል አደረገ። ሰው ሁሉ አለባበስ ተቀየረ። ቁርአን መቅራት ግዴታችን ነበር። ቁል አላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም የወለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ። አላህ አንድ ነው ልጅ የለው ብሎ የኢየሱስን የእግዚአብሔር ልጅነት ለመቃወም የተጻፈች ቻፕተር ናት። ሼኪ የመሆን ምኞት ያደረብን ይዛል። ጀነት ሰው ለመግባት ሪኳየርመንት ምንድነው? 1 2 3 4 5 6 7 እነዚህ ራሱ እውነት ቢሆኑ ሰው ማሟላት አይችልም። እውነት ቢሆኑ ማለት ነው በዚህ ተደርጎ እንኳን ቢገባ። ከዛ ሌላኛውን ሼክ ደግሞ እንጠይቃለን። አላሁ አለም አላህ ነው የሚያውቀው። ምን የምናውቀው ነገር የለም። ነብዩ ራሱ በእኔም ላይ በእናንተም ላይ የምፈረደውን አላቅም ብሏል። ከዛ በቃ እሺ ሆነ ማለት ነው። መስጊድ የመበጥበጥ ደረጃ ጋር ደረሰ። የተፈቱትም በዚህ ኬዝ ነው። ታሰር በአንድ መዝገብ 3 ሰው ነን የተከሰስነው። አይናቸው እኔ ላይ ነበር የወደቀው። ከእስልምና ተስፋ ቆርጫለሁ። ያኔ የነበረን ሼኪ ኢማም የመስጊድ መሪ የእስልምና ሜቢ ስኮላር ሊባል ይችላል አሁን በማውቀው ቋንቋ አይነት ምኞት የነበረኝ ሰው ምኞት የተቀየረ ትገለሃለህ። በዛ በኋላ ጭልጥ ብዬ ዓለምን ዋኘው ማለት ነው። ፈርዖንን አጎብድጄ ያገለገልኩት። ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ሙስሊሞች ለምን አደረክ ሊሉኝ ይችላል። አሉ ነው ኢየሱስን ባላገኝ ኖሮ ብዬ ማሰፈራለሁ። በጣም አስፈሪ። ሜቢ ሞቼ መቃብሬ ደርቋል። ሜቢ እግዚአብሔር በሚያቆነ ይሄን ነው። ሜቢ አብጄ መንገድ ላይ ነኝ። ይሄ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የተመለሰ ወንድም ነው። ከእስልምና የወጣ ወንድም ነው። መሻቶችን ያስቀመጠበት ነው። ሌላም ላሰማችሁ። የኔ ፍርቃ ማለትም የኔ ጎራ ከሱፊያ አይደለም ከሰለፊይ ነው። በጣም ومن يشرك بالله فقد حرمه الله عليه الجنة ومأواه النار وبئس المصير كملوا الله ጋር አንድ ነገር የሚያሻርክ አላህ ጀሃነምን ያስገባል ከመለው በሚቀጥለው 3 ቀናት ከ3 ቀን በኋላ ቤተክርስቲያን እናቃጥላለን ብለናል። እቅዳለን። ሐሙስ ዕለት ነው። ሐሙስ ዕለት እዛ የሚያመልኩበት አዳር ጸሎት ያሉበት ወቅት እንደሆነ አውቀናል። አላማችን እነሱን ማጥፋት ስለነበረ ጌታ ይሁድ ደረሰልኝ። ቀጠሮም ተሻረ። ክርስቶስ ወደ ቤታችን ሲመጣ እሱን ሲያገኝ እረፍት አገኘው፣ ተስፋ አገኘው። ኢየሱስ ክርስቶስ አና አርጁ ኢለይኩም አይዳ እመጣለሁ
ለዘላለም ከኔ ጋር እንድትኖሩ ዳግመኛ ይወስዳችኋለሁ ያለው ለኔ ትልቁ ተስፋዬ ነው። ተሰቃይቻለሁ። እዚህ ወንጌል በዛን ወቅት ሊገሉኝ ወጣቶች መጥተው ጌታን ተቀብለው ይሄዳሉ። ሰው እውነትን ጌታ ከገባው እውነትን ከተረዳ ወንጌልን እሰብካለሁ ብሎ የሚወስን ከሆነ እውነታው ስቃዩን እካፈላለሁ። እግዚአብሔር የአክራሪ ቤተሰቦች አሳልፎ ሰጠኝ። እናቴ፣ ወንድሞቼ አሁን ያሉት ሙሉ በሙሉ ጓደኞቼ በጌታ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ትላልቅ ኡስታዞች የነበሩ ናቸው። እግዚአብሔር አምላካችን ይመስገን ነው። እስቲ ወደ ኡፋ ወንድማችን ቪዲዮ ከመያችን በፊት ከዚህ በፊት በቤተክርስቲያን አውዳመት ላይ ቆማ የሰከረችውን አንድ እህታችንን ላሰማችሁ። እሺ፣ ስሜ ሰሚራ ኢብኑ ይፍታ ይባላል። በእግዚአብሔር ቸርነት በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት ከሌላ እምነት 8 ነን ኦልሞስት አባት እናት እና 6 ልጆች ነን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ ህብረት ተቀላቅለናል። ይሄ ሆነው ኦልሞስት አሁን ቅርብ ጊዜ 5 ዓመት በፊት ነው። ያው በእኔ እግዚአብሔር ፈቅዶ መጀመሪያ ታላቅ እህቴ ነበረ ክርስትና የተነሳችው። ከዛም በኋላ ነው ቀጥሎ ነው የተነሳው ክርስትና። ይሄ ጋፕ በ3 ዓመት ልዩነት ነው። ከዛም በኋላ ነው ታናናሾቻችን እናት አባታችን ክርስትና የተነሱት። ይሄም ሆኖ በ3 ዓመት ልዩነት ነው ከሁላችንም ጋር ያለው። ያው እግዚአብሔር መቼስ የለመኑትን አይነሳም፣ የጠየቅነውንም አይረሳም። በጊዜው ሁሉን ነገር አድርጎልናል። ይሄ ሆነውን እኔ ማወራላችሁ ስለራሴ ነው። ሁሉም የራሱ አመጣጥ አለው። ግን እኔ ያው በፊታችሁ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ በሌላም ምክንያት ነው ፊታችሁ እንድቆም ይሆነው። የኔ እንደዚህ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩ ልጆች ከትምህርታቸው እየተወያዩ ያለ አጋጣሚ ተገኝቼ ነው ቦታው ላይና ሲማሩ የነሱን ትምህርት ለመስማት ቁጭ ብዬ አዳምጥ ነበርና ለምን እኔስ አልማርም ማለት የራሴን እምነትም የሌላው እምነት ለምን አላቀም ብዬ ነው። ያው እግዚአብሔርን መርምሩ ይላል አይደል? ያው የእግዚአብሔርን እውነተኛ ማለት የሚፈልጉት በንጹህ ልብ ለሚፈልጉት እግዚአብሔር እውነተኛውን መንገድ ይመራቸው ይላልና እግዚአብሔርን በፍጹም ልቤ ፈልግ ነበር። በራሴም እምነት ሆኜ እግዚአብሔር ፈጣሪ እውነተኛውን መንገድ ምራኝ ያልኩኝ እጸልይ ነበር። ያው የአብርሃም አምላክ እንላለን አይደል? በእምነት አብርሃም እግዚአብሔርን እንደፈለገው ማለት ነውና እግዚአብሔር እውነተኛውን መንገድ መርቶኛል። ይሄም የንስሐ አባቴ ቆሞስ አባ ኢያሱ ሰብስብ ይባላሉ። መዝወር ደብረ እሳት ቅዱስ ገብርኤል በጉራጌ ሀገረ ስብከት በሙህር አክሊል ወረዳ የመዝወር ደብረ እሳት ቅዱስ ገብርኤል የአስተዳዳሪ ናቸው። እሳቸውም ከአዲስ አበባ የደብረ እሳት ቅዱስ ገብርኤል የአብነት ተማሪ የነበሩ የአዲስ አበባ ተወላጅ ናቸው። ወደ ገጠር ሄደው መንኩሰው የገጠሪቱን ቤተክርስቲያን እያሰቡ ያሉ ናቸው እና እሳቸው እዚህ 15 ቀን ለንሳቸው ልጆቻቸውን ሊጎበኙ በመመጡ አጋጣሚ ነበር እኔ ያገኘኋቸው። እኔ ዛኔ የግቢ ጉባኤ ቅድስት ማርያም ተማሪ ነበርኩኝና በዛን ሰዓት አግኝቻቸው ከዛቸው ጋር ነበር ወደ ገብርኤል ሄጄ ዛ ገጠር ክርስትና የተነሳሁት የነበረው። ከዛም በኋላ ነው እሳቸው ቤተሰቦቼን አስተምረው ሁሉም እንዲቀየሩ የሆነው ማለት ነውና ወንድሜ ታናሽ አንድ ወንድም ነው ያለኝ። እሱም እዛው ነው ድቁናውን የተቀበለው። ታላቅ እህቴ እዛው ነው እሷን በስርዓተ ተክሊል ስርዓተ ጋብቻውን የፈጸመችው። እህታችን እንግዲህ እግዚአብሔር እንኳንም ረዳሽ ለማለት ፈልጋለሁ። እኔ አንድ መደግፍ ሐሳብ አለ። በቅርቡ መምህራችን መምህር ዶክተር እሸቱ መጋቢ አዲስ ዶክተር እሸቱ ሲናገሩ የሰማሁት ሙስሊም ሆናችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ ፕሮቴስታንት ሆናችሁ ብቻ የትም ሆኑ መጽሐፍ አንብቡ፣ የትኛውም አይነት መጽሐፍን አንብቡ ብቻ። ይሄን ነው እኔ ማለት ፈልገው። እንኳን ደስ ያላችሁ። በሚስጥር የተደበቀው በሚሊዮን የወጣበት ብዙ ማጭበርበር የተካሄደበት ገመናቸውን አከሸፍ ነው። ሰውየውን ነፃ ወጣ ነው። ሪካርዶን አዳምጡት፣ እንመለሳለን። ኦኬ በቃ እንትን አዘጋጅ፣ ቤት ምናምን አዘጋጅ። እሱ እኛ ጋር ነው፣ አብረን ነው፣ ችግር የለም። ይመቼ አብረን ነው የምንኖረው። እንግዲህ በቃ ምን መስፈርት አለሽ ሌላ የሚሟላ የሚመጣ? በቃ አሁን እንትን አቅልኝና ራሴን ይዤ መምጣት ነው። ራስህን ያው ራስህን አለስህን ሌላስ ምን ይዤ ልምጣ? ቀሚሱን የምትሰሩበትና መስቀሉን። እሺ ቀሚሱን መስቀሉ ቀሚስና መስቀሉ ምን ያደርጋል?
ምን ያደርጋል እሱ? መምህር ናቸው ነገር ናቸው። እሱ አንተ የሆነ ማሳወቅ ልብሱ ማስረጃ ይሆናል። አንተ ጉበርነት እኮ እንደዳናተው በገባማ ከባድ አካውንቱን ልክልሃለሁ፣ ላክልኝ መጣ። እሺ ሌላ ምን ሊያዝ? ሌላ ምንም አያስፈልግም። ማስረጃ ምናምን ካሉስ የትምህርት ማስረጃ ምናምን አይሉ እሱ የዲቁንዳል ሰርተፍኬቱን እንትኑ የስራ ቢሆነ የትምህርት ቤቱን ማለት ነው የስብከቱና የዲቁናው። እሺ አሁን የትምህርት ጀምራለሁ። የተማርክ ነው ወይ? በኦንላይን ላይ ነው የምትማረው? ቀጥታ ማንም ያስተምረን እያጠና ትለቃለህ? ኦኬ። ግን አሁን ሻዳ ስትይዝ መጀመሪያ ቀጥታ ሄደህ ሻዳ ብቻ መያዝ ነው፣ ትምህርት ምናምን የለም። ኦኬ እንደዛ ከሆነ በቃ ኖርማል ነው። እኔ እኮ ትምህርት ምናምን እንማር መስሎኛል መጀመሪያ። እንደዛ የለም ብለሻ ስትይዝና ያሳታል ትምህርት እንኳን ማለት ማለት ኦኬ መጀመሪያ ቀጥታ ኖርማል ነው። እንደዛ ከሆነ ፍንክች እንዳታስብ። ፍንክች በአንድ አመት ሰው ነው በቃ ትልቁ ነጥብ እሱ ነው። ታዲያ እኔ የምፈልገው እሱ ነው አይደል እንዴ? አንድ አመት ይቅርና አንተ ብቻ ብለህ ከዛው ቆይ። እኛ ማለት አንድ አመት ሳይሞላ ነው የምንለወጠው። አንድ አመት አሁን ይውላል እንትን ያጀራ የወለን ሰምተኛ ምን መሰለህ አሁን እነሱ ማለት ነው አይዟችሁ ችግር የለውም። አራት ነጥብ በቃ ቤት ነው ይቆራል አራት ነጥብ ታዲያ ምን ችግር የለውም ካሉ ምን እንፈልጋለን እና ይወስ ነው ሰዎች ጋር የተያያዘ ስለሆነ ስማ ከውጭረን የሚላክልን ገንዘብ እንገችን ታሰር ይላክ የለ ቶ አመትም አንፈጅም ምነካ አመትም አንፈጅም። ይሄን ፈሪሳዊ ወደዛ ገልብጠው እሱ ፈሪሳዊ ሁሌም እንደምላችሁ እስልምና ያለ ሐሰት መቆም የማይችል ሃይማኖት ነው። እስልምናን ማንኛውም ጤናማ አይምሮ ያለው ሰው ተክርስትና ተምሮ ሊቀበል እንደማይችል በብዙ ጊዜ ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ። ይሄም የሰማችሁት ታሪክ ግልጽ በሚያደርግ ሁኔታ ልክ እንደ ነብያቸው በገንዘብ ለመግዛት ባለሀብቶችና እዚህ ቲክቶክ ላይ የሚያሉ ኡስታዞች ያጡትን ክብራቸውን ሰዎች ንቋቸው ማዳመጥ ስላቆመ ተረተረታቸውን ያንን ከበር ለማድረግ ሚሊየንስ በጅተው እና ገዝተው ነበረ። ካሊዳውን ከእስልምና ወጥቷል፣ ወደ ገዳም ተመልሶ ሱባኤ ይዟል እና በጣም ደስ ይላል። እስልምናን ማንኛውም ሰው ክርስቲያን ሆኖ ተምሮ አገናዝቦ ሊቀበል እንደማይችል ምንናገረው ለዚህ ነው። መቼም ማስተምረው በትክክል እስልምናን ሊያስቀብሉ አይችሉም። በማጭበርበር በማታለል በገንዘብ በመደለል እንግዲህ ካሊድ ቃል የተገባለት ምን ነበረ? ፎቅ ሊገነቡለት፣ መርካቶ ቤት ሊሰሩለት፣ ወደ ውጪ ሊልኩት፣ ከዛስ እንዲሁም ደግሞ መኪና ሊገዙለት። በእንደዚህ አይነት በመደለል ወደ እስልምና አምጥተው ሳምንት ሳይቆይ ከጃቸው ወጥቷል ማለት ነው። እንደሰማችሁ እንግዲህ ወንድማችን እፎይ እግዚአብሔር አምላክ ይስጥልን፣ ባለበት በሰላም ያርግልን። የዛሬው ይሄ ነበር። ቪዲዮአችንን አውምር ተማራችሁበት፣ ብዙ ነገር መልስም እንዳገኛችሁበት፣ ጥያቄውን ተፈጠረባችሁ መፍጠርም ካሁን በኋላ እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ባሪፍና በአስተማሪ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቸር ቆዩልኝ።